सॉरी, स्क्रीन शेअर झालाय स्टुडंट, स्क्रीन शेअर केलंय मी, दिसतंय का? यस सर. ओके, जस्ट वेट ना. सुयोग शिंदे, तो स्पीकर बंद कर रे बाळा. ए सुयोग, 45 रोल नंबर, स्पीकर ऑन तुझा बघ. एवढी तर खालून येतो रांगण पाणी पाजायला. Hello students, try to understand, this is the basic schematic of a drill machine. जे मागच्या लेक्चरला आपण ऑलरेडी बघितलंय. तर what is this tool called as? This tool is called as what, students? Hello, ड्रिल मशीन मध्ये जो टूल वापरतो त्याला काय म्हणतात स्टुडंट्स? गिव्ह मी रिप्लाय. हॅलो, या ड्रिल बिट और ट्विस्ट ड्रिल. त्याला ट्विस्ट ड्रिल का म्हणतो आपण हे पण बघितलं. कारण त्याचा जो शेप आहे बघा, या ट्विस्ट ड्रिलचा जो शेप आहे, दॅट इज जस्ट लाईक ट्विस्टेड मेटल पार्ट इन द शेप ऑफ ट्विस्ट. दॅट्स व्हाय इट इज ड्रिल बिट आयदर कॉल्ड एज अ ट्विस्ट ड्रिल. अँड दिस इज अ सरफेस टेबल. हा काय वर्कपेस टेबल आहे. त्या टेबलवर तुम्हाला काय होल्ड करायचंय? यू हॅव टू होल्ड द सरफेस, वर्क पीस सरफेस. ज्या वर्कपीस तुम्हाला ड्रिलिंग करायचं, ज्या वर्कपीस तुम्हाला होल्ड करायचे, तो वर्कपीस सरफेस या ठिकाणी टी स्लॉट मध्ये क्लॅम्प करायचा आहे, सरफेस टेबलवर फिक्स करायचा आहे. आणि या साईडला हा जो सरफेस टेबल काय आहे, तुमचा जॉब किती मोठा आहे, तो किती मोठा आहे त्याप्रमाणे या साईडला जो लिव्हर दिलाय त्याने तुम्ही तो अप अँड डाऊन करू शकता. बरोबर. हा सरफेस टेबल कॅन बी मूव्ड अप अँड डाऊन इन दिस रॅक अँड पिन अटॅचमेंट. बरोबर. आणि हा जो हँडल व्हील आहे, हा एक नॉब दिसतो हँडलचा बघा, तो कशासाठी स्टुडंट लक्षात घ्या, फॉर ऍडव्हान्सिंग दॅट रोटेटिंग ड्रिल. ते ड्रिलिंग करताना ड्रिल काय होणार आहे, ड्रिल इज इन द रोटेटिंग डायरेक्शन as well as in the advancement of the workpiece. The workpiece against the advancement करायचं. So that is a drilling operation with the help of
different types of drill machines. बरोबर, पुढे बघा आता मग. Counterbalancing the weight of the drill stick. Types of drilling machine. There are 8 different types of drilling machine used, which are portable drilling machine, sensitive drilling machine, upright drilling machine, radial drilling machine, gang drilling machine, multiple spindle machine, automatic drilling machine, and deep hole drilling machine. Portable drilling machine. These types of drilling machine are commonly used in workshops to drill small-sized holes. It is operated by holding in a hand. The workpiece where the hole is to be drilled is held in a vise. Sensitive drilling machine. This type of drilling machine used to drill small holes at high speeds in lighter jobs. The machine may be mounted on the floor of the drilling workpiece, starting with the drill fed into the workpiece by hand control. Hand feed permits the operator to sense the progress of the drill into the workpiece, so that if there is any drill fallen out or jammed, it may be released immediately to prevent the drill bit from breaking. Since the operator senses the cutting action at any instant, it is called as a sensitive drilling machine. These machines are capable of drilling small holes of diameter up to 0.35 millimeters to 15 millimeters. Upright drilling machine. Upright is larger in size and stronger than a sensitive drilling machine. It is used for drilling medium and large-sized holes. Based on the type of hole used, it is classified as a round hole and box collar upright drilling machine. Radial drilling machine. Radial drilling machine is shown in the figure. It consists of the base, column, radial arm, drill head, spindle speed, and feed mechanism. Gang drilling machine. This machine consists of the number of drill heads placed side by side to drill the hole. स्टुडंट लक्षात घ्या, मागच्या वेळेस आपण बघितलं होतं गँग ड्रिलिंग मशीन. बघा, तर गँग ड्रिलिंग काय इथं बघा, देर आर सपोज at here 4 drills are used at separate 4 machines. बरोबर, वरती काय केलं अटॅचमेंट प्रमाणे 4 वेगवेगळ्या स्पिंडल अटॅचमेंट आहे वरती 4 ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी 4 number of drills will be we can produce on one job, single job. That is called as a gang drilling operation. लक्षात घ्या स्टुडंट, gang drilling is one of the important part as per your theory part of view. तर gang drilling मध्ये काय होतं, there are 4 drills but attached in separate spindles. त्या वेगळ्या स्पिंडल अटॅच केलेली अटॅचमेंट आहे ती, that is a gang drilling operation. So at a time you can do the 4 drills on that each spindle. एकाच वेळेस तुम्ही 4 ऑपरेटरने ते 4 स्पिंडलला तुम्ही at a time ड्रिलिंग करायचंय. So that is a called as a gang drilling operation. स्टुडंट लक्षात घ्या, इथे मल्टी स्पिंडल मध्ये काय होतंय, नंबर ऑफ होल्स जास्ती, नंबर ऑफ होल्स जास्ती गँग ड्रिलिंग सारखं, बट स्पिंडल इज ऑल्सो नंबर ऑफ स्पिंडल्स आर देअर, त्यामुळे तिथे काय मल्टी स्पिंडल म्हटलंय. गँग ड्रिलिंग मध्ये काय होतं लक्षात घ्या, स्पिंडल इज सेपरेट ॲट ईच स्टेशन, दॅट्स वाय इट इज अ मल्टी स्पिंडल मशीन.
This type of drilling machine perform a series of machining operations. And successive units of trucks flow the work from one unit to the other automatically. Once the work is loaded in the first machine, work will move from one machine to the other where different operations can be performed. And the finished work comes out from the last unit without any manual handling. Deep-hole drilling machine. This may be either horizontal or vertical type of machine. This drilling machine, the part to be drilled is rotated in the drill bit that makes the holes kept stationary. Deep-hole drilling is done in components like rifle barrels, crankshafts, and long shafts, etc. Drilling machine tools. The drill is a footed cutting tool used to originate and quite larger hole in a solid material. Drills are manufactured in a wide variety of types and sizes. The different types of tools used in drilling machine are flat spade drill tool, straight-footed drill tool, two-hit twist drill tool. In two-hit drill there are 4 types of end. Parallel shank short series joggers twist drill. A parallel shank stub series twist drill. Parallel shank long series twist drill. A parallel shank twist drill. Taper shank core drill, 3 or 4 footed. Oil tube drill. Center drill. Flat or spade drill tool. Parallel shank twist drill. Taper shank core drill, 3 or 4 footed. Oil tube drill. Center drill. So स्टुडंट लक्षात घ्या. नाउ these are the number of types of drill. आपण आतापर्यंत जे बघितलं होतं ते ड्रिल मशीनचे टाइप होते. पण या स्लाइड मध्ये काय दिसतं स्टुडंट लक्षात घ्या. these are the number of types of drill. जो आपण टूल वापरतो ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल किंवा ड्रिल बिट म्हणतो त्याला. these are number of types of drill. फ्लॅट ड्रिल टूल, फ्लॅट और स्पेड ड्रिल. त्यानंतर स्ट्रेट फ्युटेड ड्रिल टूल. बरोबर, नंबर ऑफ टाइप्सची ड्रिल असतात. तुम्हाला जशा प्रकारचं ड्रिलिंग करायचं, जशा प्रकारचं ऑपरेशन करायचंय, and depending upon the type of machine you have to use this number of types of drill. बरोबर, तुम्हाला सेंटर ड्रिल वापरायचंय का, कुठल्या प्रकारचं ड्रिल वापरायचं, that will decide by your drawing, your job of the actual part. Including brass, copper, and other softer materials. Drill. It is the most common used type of drill that was originally manufactured by twisting a flat piece of tool steel. The present day twist drills are made by machining 2 spiral food spools that run length. These drills are intended for enlarging These drills cannot originate a hole in a solid material because the cutting edges do not extend to the center of the drill. The metal is removed by a chamfer edge at the end of each foot. Drills produce better finished tools than those cut by ordinary 2-footed drills. Center drill. The center drills are a straight shank, 2-footed twist drills used when center. स्टुडंट, हॅलो, आवाज येतोय का माझा स्टुडंट्स? ओके, लक्षात घ्या. ड्रिलिंग जेव्हा तुम्ही करता, ड्रिल आपण बघितले, नंबर ऑफ ड्रिल मशीन बघितले, आपण नंबर ऑफ टाइपचे ड्रिल पण बघितले. तर सेंटर ड्रिलचा यूज कोणी सांगू शकेल का मला? कॅन एनी टेल मी द यूज ऑफ सेंटर ड्रिल? माहिती आहे काही कोणाला? हॅलो, मला वाटतं किती 18 मुलं आहे वर्गात ना, आहे का कोणाला माहिती? व्हॉट इज द यूज ऑफ सेंटर ड्रिल? प्रयत्न करा, चुकला तर चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. येस,
What will be the use of center drill? Students? ते सेंटर मध्ये ड्रिल करायसाठी यूज होत. हा, सेंटर drill मध्ये अजून जवळ आलाय तू. बेसिकली लक्षात घ्या, जेव्हा मला एखादं ऑपरेशन असेल त्याच्यामध्ये ते ड्रिल फिरवतात. एखादा समजा आपण पहिल्यांदा होल केलेला आहे ड्रिलनी, तर त्या ड्रिल मध्ये सेंटर ड्रिल घालतो. बरोबर असं असतं ऍक्च्युअली. नीट लक्षात घ्या, थोडं प्रयत्न केला बरोबर सांगायचा. बेसिकली डिअर स्टुडंट्स, ट्राय टू अंडरस्टँड. सेंटर ड्रिलचा यूज करू माहिती का. मला आता बघा होल साईज पर्टिक्युलर एखाद्या नाही का जॉबवर ड्रिलिंग करायचं मला, तर लोकेशन मी फाइंड आउट केलं तिथं. बरोबर, काय ते ड्रॉइंग करून मी सेंटर त्याचा पॉईंट घेतला, प्लस मी साईन तयार केली तिथं. त्या पॉईंटला मला ड्रिलिंग करायचं. तर ड्रिल जे असतं, ट्विस्ट ड्रिलचा जो शेप असतो, दॅट इज हॅव्हिंग सम डायमीटर. मग त्या डायमीटरवर तुम्ही डायरेक्टली ड्रिलिंग सुरुवात केलं तर काय होतं, दॅट ड्रिल मे बी ट्राय टू वेबल फ्रॉम द ओरिजिनल पोझिशन. ज्या ठिकाणी तुम्ही मार्किंग केलं होतं ना, त्या पोझिशन पासून इट विल ट्राय टू चेंज दिस ऍक्च्युअल सेंटर. जो सेंटर पॉईंट पाहिजे तुमच्या ड्रिलचा, तो काय होऊ शकतो, चेंज होऊ शकतो. तुम्ही सुद्धा घरी बघा, तो ड्रिल वाला जेव्हा येतो, लाईट इलेक्ट्रिकल वायरमन वगैरे भिंतीवर करताना काय होतं, ते ड्रिल कधी कधी काय होतं, इट वेबल्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोझिशन. मग त्यासाठी काय आहे, टू अवॉइड सच, इट इज अ गुड साइन टू मेक यूज ऑफ द सेंटर ड्रिल. ज्या ठिकाणी तुम्हाला ड्रिल करायचंय त्या ठिकाणी बघा, त्या सेंटर ड्रिलला पुढचं पॉइंटेड एंड दिसतो ना दोन्ही साईडला. मग त्या पॉइंटेड एंडनी काय करायचं, ज्या ठिकाणी तुमचं होलचं सेंटर पोझिशन आहे, तुम्ही मार्किंग केलं त्या ठिकाणी, बरोबर, तुमचं सेंटर होलचं जे होल, त्या होलचं जिथं सेंटर आलंय, त्या सेंटरला हा जो सेंटर ड्रिल असतो त्या सहाय्याने काय करायचं, विथ हेल्प ऑफ हॅमर यू कॅन मेक सम मार्क. त्या ठिकाणी छोटा मार्क तयार करा विथ हेल्प ऑफ सेंटर ड्रिल, सो दॅट इन द नेक्स्ट पार्ट सेंटर ड्रिलिंग करून झालं का छोटं होल तिथं प्रोड्यूस होतं, सो दॅट यू कॅन लोकेट युअर ऍक्च्युअल ड्रिल. ज्या साईजचं तुम्हाला ड्रिल वापरायचं ते, मग त्या ड्रिल त्या ठिकाणी पुढे ड्रिलिंग करू शकतात. तेव्हा काय होतं, व्याबल होत नाही. त्या ऑलरेडी सेंटर पंच मुळे जो मार्क तयार झाला, त्या सेंटर पंचच्या मार्क मध्ये ते ड्रिलला लोकेट करून, तो व्ही अँगल जो असतो पुढचा ना, तो अँगल लोकेट करून यू कॅन प्रॉपरली ड्रिल द ऍट दॅट ट्विस्ट ड्रिल पोझिशन. सो दॅट इज द मेन यूज ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल. लक्षात घ्या स्टुडंट्स, ट्राय टू अंडरस्टँड. And now I'll start that video again. Just a minute. They are made in finer sizes. Drilling machine operations, the different operations performed on the drilling machine are drilling, weaving, rig, counter rig, counter sinking, stock facing, capping, lapping, grinding, and trepanning. मग स्टुडंट्स, आपल्याला पुढच्या पार्ट मध्ये आज दुपारी लेक्चर पण आपलं, हे जे नंबर ऑफ ऑपरेशन्स आहे, हे जे ड्रिलिंग झालं, रिमिंग झालं, बोरिंग झालं, काउंटर बोरिंग काय, आणि एक्झामला महत्वाचा येणारा पार्ट आहे काउंटर बोरिंग अँड काउंटर सिंकिंग. लक्षात घ्या स्टुडंट्स, तुमच्या थेरोटिकल पेपर मध्ये हा नेहमी पॉईंट असतो, एक्सप्लेन काउंटर बोरिंग और एक्सप्लेन काउंटर सिंकिंग विथ नीट स्केच. मग तुम्हाला आज बेसिक लक्षात आलं पाहिजे पुढच्या प्रॅक्टिकल पार्ट मध्ये का स्पॉट फेसिंग आणि टॅपिंग म्हणजे काय असतं स्टुडंट्स. कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट इज टॅपिंग, बिकॉज दॅट इज जनरल टर्म्स. हॅलो. बट ड्रिलिंग मध्ये काय करतो आपण, वी आर प्रोड्युसिंग द होल. मला ज्या साईजचं 8 mm किंवा 10 mm ड्रिल करायचंय, बरोबर, मग ते ड्रिलिंग झाल्यानंतर मला इंटरनल थ्रेड जर प्रोड्यूस करायचं असेल, तर इंटरनल थ्रेड्स कॅन बी प्रोड्यूस बाय द ऑपरेशन कॉल्ड एज अ टॅपिंग. ते प्लंबर असतं ना, प्लंबिंग लाईन मध्ये जेव्हा जीआय पाईप वापरायचे बघा, आधी जुन्या काळात काय होतं, जीआय पाईप, गॅरोनाइजचे पाईप वापरायचे ना, तर त्या ठिकाणी टॅपिंग करताना ते टॅपिंगचं इन्स्ट्रुमेंट असायचं बघ, ते गोल असं असायचं, तो पाईप पाना जो असं गोल राऊंड फिरवायचा. पण त्यापेक्षा इंडस्ट्रीमध्ये टॅपिंगसाठी बरेचसे ऑप्शन्स अवेलेबल असतात. टॅपिंग काय होतं, मग टॅपिंग इज द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्युसिंग इंटरनल थ्रेड्स. मग हे अशा प्रकारचे लॅपिंग काय, ग्राइंडिंग काय, ट्री पॅनिंग काय, विथ द हेल्प ऑफ ड्रिल ऑपरेशन्स, ते आपल्याला बघायचे पुढे. मग लक्षात आलं स्टुडंट्स, हे नंबर ऑफ ऑपरेशन्स आहे. आपण लास्ट पार्ट मध्ये बघतोय, आज आपला चॅप्टर संपणार आहे. फर्स्ट चॅप्टर जो आपण मशीनिंग करतोय, हे सगळं मशीनिंग आयदर लेथ मशीन और ड्रिल मशीन आपण जे वापरतो, डुईंग द मशीनिंग ऑपरेशन. मग हे ड्रिलिंग ऑपरेशन शिकायचे आपल्याला वन बाय वन पुढच्या पार्ट मध्ये. जस्ट पे अटेन्शन. पहिलं ड्रिलिंग ऑपरेशन बघतो आपण.
Student, 1 minute. If the operation of enlarging the end of a hole cylindrically, the enlarger forms a square shoulder with the original. स्टुडंट लक्षात घ्या, आता काउंटर बोरिंग मध्ये काय करतो आपण? काउंटर बोरिंग मध्ये तुम्हाला नाही का हा जो रिसेस आहे बघा, इथं रिसेस वरचा जो थ्रेडेबल असतो ऑलरेडी ड्रिलिंग केलंय, तर हा काउंटर बोर कटर आहे. स्टुडंट्स ऐकू येते का सगळ्यांना? लक्षात घ्या, हा काउंटर बोरिंग कटर आहे. मग पुढच्या साईडला छोटी पिन आहे बघा, ही पिन कुठे गेली काउंटर बोरिंग कटरची? ऑलरेडी ड्रिलिंग केलंय मी त्या साईजचं. काय केलंय? ऑलरेडी ड्रिलिंग केलंय मी एवढ्या या डायमीटरचं. दिस डायमीटर ड्रिल ऑलरेडी आय हॅव ड्रिल इन दॅट वर्क पीस. अँड अपार्ट फ्रॉम दॅट वरती मला त्या ड्रिल बीटला मला त्या वरती त्याचं काय आहे, स्क्वेअर हेड आहे. त्या मला जे नटबोल्ट वापरायचे तिथे फिटिंग करताना, तुमच्या बेंच बरोबर तुमच्या बेंच बरोबर समजा फिटिंग करताना अशा प्रकारचं आपण वापरतो नटबोल्ट, बरोबर? मग वरती तुम्हाला अशा प्रकारचा हेड वापरायचा आहे, सो दॅट दॅट हेड कॅन बी फिटेड इन दॅट पार्ट. त्याचा हेड जो असतो वरच्या पार्ट मध्ये फिक्स होत असतो. सो दॅट इज युअर काउंटर बोरिंग ऑपरेशन. काउंटर बोरिंग मध्ये काय करतो स्टोर लक्षात घ्या, या बोरिंगचा जो रिसेस आहे, रिसेस दॅट इज स्क्वेअर रिसेस. हा रिसेस कसा आहे? इट इज अ स्क्वेअर रिसेस. सो दॅट स्क्वेअर रिसेस कॅन बी फिटेड फॉर स्क्वेअर टाइप ऑफ नट बोल्ट. जे हेडिंग जास्त हेड ते स्क्वेअर हेड तिथे फिट होतं. ऑलरेडी ड्रिलिंग केलंय मी, आणि काउंटर बोरिंग कटरने काय करतो मी, वरचं स्क्वेअर हेड त्याचं स्क्वेअर रिसेस प्रोड्यूस करतो मी त्या बोल्टला, बरोबर? मग त्यासाठी मला स्क्वेअर दॅट इज काउंटर बोरिंग असतं तिथे. ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट्स. स्टुडंट लक्षात घ्या, आधीचा पूर्ण प्रश्न बघू एक मिनिट. हे बघा, आपण आधी काउंटर बोरिंग बघितलं, त्याच्यामध्ये काय होतं परत बघू. थांबा एक मिनिट, जस्ट मिनिट. हा, काउंटर बोरिंग मध्ये काय होतं स्टुडंट, ऑलरेडी डील केलेल्या होल मध्ये मी स्क्वेअर रिसेस तयार करतो. इथं त्यांना बोल्टचं जे हेड असतं स्क्वेअर हेड, ते स्क्वेअर रिसेस तयार करतो बरोबर. स्क्वेअर हेड तयार करतो, दॅट इज अ काउंटर बोरिंग ऑपरेशन. आणि आता पुढचा पार्ट जो बघतो आपण, दॅट इज काउंटर फेसिंग ऑपरेशन. एक लक्षात घ्या स्टुडंट, काउंटर बोरिंग साठी वर्क पीस तुमच्या इथं काउंटर तुम्ही स्क्वेअर रिसेस तयार करता, स्क्वेअर रिसेस तयार केलेली असते काउंटर बोरिंग मध्ये. आणि पुढच्या पार्ट मध्ये जो आहे काउंटर फेसिंग, जस्ट मिनिट. हा, तर काउंटर फेसिंग मध्ये काय करतो आपण, दॅट इज नॉट स्क्वेअर रिसेस, यू आर प्रोड्युसिंग द कोनिकल शेप. हा जो रिसेस असतो, हा जो काउंटर बोरिंग मध्ये स्क्वेअर रिसेस तयार होतो ऑलरेडी ड्रिल होल मध्ये, पण या ठिकाणी काय करतो मी, एक कोनिकल शेप तयार करतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन. ह्या काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन मध्ये काय करतो मी, आय एम फाइंडिंग आउट द कोनिकल शेप, कोनिकल रिसेस तयार करतो. आणि काउंटर बोरिंग मध्ये मी स्क्वेअर रिसेस तयार करतो. इज इट क्लिअर? मग ते काउंटर फेसिंग ऑपरेशन होतं. पुढचं स्पॉट फेसिंग बघू आपण. हे बघा स्टुडंट, मग आपण टॅपिंग ऑपरेशन बद्दल बोलत होतो. टॅपिंग ऑपरेशन मध्ये काय ऑलरेडी ड्रिलिंग केलं मी, मला इंटरनली थ्रेड प्रोड्यूस करायचे, तर त्यासाठी मी टॅप टूल वापरतो. दीज आर द टॅप्स. या टॅपने काय होतं, इंटरनली थ्रेड प्रोड्यूस ऑलरेडी मी ड्रिलिंग केलं होतं, त्या ड्रिल मध्ये मी माझं टॅप वापरल्यामुळे काय होतं, वी कॅन प्रोड्यूस द इंटरनल थ्रेड्स इन दॅट जॉब. सो दॅट इज अ टॅपिंग ऑपरेशन. सिम्पली काय करतो मी, इंटरनल थ्रेड प्रोड्यूस करतो विथ द हेल्प ऑफ टॅप.
हे बघा स्टुडंट लक्षात घ्या, महत्वाचं ऑपरेशन आहे ट्री पॅनिंग. तर ट्री पॅनिंग ऑपरेशन मध्ये काय होतं, लॉंग साईज मला होल करायचं, मोठ्या मोठ्या प्रकारचे होल तयार करायचे. म्हणजे मोठे मोठे शीट असतात ना, जेव्हा मेटल शीट, त्या मेटल शीट मध्ये जेव्हा मी होल करतो तेव्हा मला ट्री पॅनिंग ऑपरेशन वापरायचं असतं विथ द हेल्प ऑफ दिस ट्री पॅनिंग टूल. मोठे मोठे होल मी तयार करतो इन दॅट ट्री पॅनिंग टूल, लार्ज होल्स. So students, in that way, these drilling operations are very much important for any part. I'm just stopping the screen just a minute. So students, these drilling operations are very much important. Means we know that this drilling can be done on your lathe machine also. आपण बघितलं होतं मागच्या वेळेस का lathe machine सुद्धा मी ड्रिलिंग करू शकतो. On that lathe machine जॉब फिक्स असणार आहे का स्टुडंट lathe machine वर ड्रिलिंग करताना? Yes students, now I want answer from you. मी जेव्हा lathe machine वर ड्रिलिंग करणार आहे ड्रिलिंग ऑपरेशन, तेव्हा जॉब फिक्स असेल का? जॉब इज फिक्स और रोटेशन? कुठे असतो lathe machine वर जॉब? हॅलो स्टुडंट्स, फिक्स असतो फिक्स असतो फिक्स. lathe machine वर जॉब फिक्स असतो का? तर नाही. स्टुडंट लक्षात घ्या, lathe machine वर जॉब इज रोटेटिंग इन दॅट थ्री जॉ चक. बेसिक डिफरन्स आहे lathe machine आणि ड्रिल मशीन मधला काय, त्याच्यामुळे बोलतोय मी. तर lathe machine वर काय असतो, lathe machine युअर जॉब इज रोटेटिंग इन दॅट थ्री जॉ चक. त्या थ्री जॉ चक मध्ये आपण जॉब होल्ड करून, in that three jaw chuck, by holding the job we can remove the scrap, that workpiece, that chips in the form of small chips. That's why where that is a lathe machine. Lathe machine or job is rotating in that chuck, whereas drilling operation मध्ये drilling जेव्हा मी करतो normal drilling machine वर, job is fixed and that drill bit, that tool is rotating, so that is a drilling operation. लक्षात घ्या स्टुडंट्स. मग हे ड्रिलिंग ऑपरेशन सेम आपण lathe machine वर पण करतो. हे सेम ड्रिलिंग ऑपरेशन वी कॅन डू ऑन द लेथ मशीन ऑल्सो. मग त्या ठिकाणी लेथ मशीनवर काय होणार, तुमचा जॉब इज रोटेटिंग वेन यू आर डुईंग द ड्रिलिंग ऑपरेशन ऑन दॅट लेथ मशीन. युअर जॉब इज रोटेटिंग इन दॅट थ्री जॉ चक. वेर एज तुम्हाला तो ड्रिल वापरायचा, ड्रिल कुठे वापरायचं, मग तुम्हाला टेल स्टॉकला वापरायचं आहे. टेल स्टॉक पार्ट वापरायचं आहे. त्या टेल स्टॉकला मी तुम्हाला ड्रिल होल्ड करून तुम्हाला ते मूव्ह करायचं आहे ड्रिल. जस्ट मिनिट, आम्ही बघू एक मिनिट, जस्ट मिनिट, आय एम शोईंग दॅट पार्ट. सर प्रांजल पांडव नावाने एक फेक स्टुडंट जॉईन होतोय. हो, तो मागच्या वेळेस पण जॉईन होतोय. मागच्या वेळेस त्याचा कार्यक्रम करायचा, थांबा एक मिनिट जरा. त्याला मग रिमूव्ह केला, तो परत जॉईन झालेला आहे तो. जस्ट मिनिट. आणि कसं झालंय लक्षात घ्या स्टुडंट, तुमच्या मधल्याच कोणीतरी ग्रुपनी बाहेर ती लिंक पाठवलेली आहे. त्यामुळे त्याचा पत्ता आपण लवकरच शोधू. आपण त्याला मग रिमूव्ह केला, तुम्ही परत जॉईन झाला तो. यू जस्ट वेट फॉर दॅट. आय कॅन सर्च हिम. काहीतरी शोध लावू आपण सर. त्याने नाव त्याचा. चेंज केलंय, जयस नावाचं नाव चेंज केलंय सर त्याने, बघा. आता नाव चेंज केलंय का? नाही, आता पांडव नावाने जॉईन झाला ना तो मुलगा परत इथं. तू एक मिनिट. सर मेसेजला डिसेबल करून टाका सगळ्यांना. हो, ते करतोच मी. इन द नेक्स्ट लेक्चर दॅट विल नॉट बी फाइंड आउट दॅट चॅट. कारण तुम्हाला काय होतं, काही गोष्टी चॅट करताना इट इज मोर इझी ऑल्सो. चॅट आपण ते पण डिसेबल करू, ठीक आहे. मी आता कारण कॉलेजच्या कॉम्प्युटरवर करतोय लेक्चर, लॅपटॉपवर नाही करत, त्यामुळे दॅट इज प्रॉब्लेम. आणि त्या मुलाला शोधणं काही अवघड नाही. बघा, ज्याला अभ्यास करायचा तो अभ्यास करा, आणि तुम्हीच लिंक कुठे बाहेर पाठवत असाल एखाद्या वेळेस, त्यामुळे असा प्रकारचा यूज होतो, मिसयूज होतो. आणि तुमच्यातलाच कोणतरी मुलगा करत असेल, विल नॉट स्पेंड ऑन हिम टाइम. आपण लेक्चरकडे लक्ष देऊ. जस्ट मिनिट.
आपण लेथ मशीन वरती ड्रिलिंग ऑपरेशन बघू. जस्ट मिनिट. मी परत स्क्रीन शेअर करतो. जस्ट वेट. स्क्रीन शेअर होते का? Yes, sir. Yes, sir, झालं. आता बघा हे ड्रिल ऑपरेशन कुठे करतो आपण? लेथ मशीनवर करतोय. तर ड्रिल काय तुमचा ड्रिल फिक्स आहे बघा, फक्त ऍडव्हान्समेंट होतोय तो, लिनियरली मूव्ह होतोय बघा. आणि जॉब कसा आहे? जॉब इज रोटेटिंग. दॅट इज नॉट ऑन नॉर्मल ड्रिल मशीन. नॉर्मल ड्रिल मशीन जॉब फिक्स असतो आणि तुमचं ड्रिल बीट रोटेट होत असतं. बट दॅट इज डिफरंट ऑन युअर लेथ मशीन. लेथ मशीन तुम्हाला काय टूल पोस्ट ना, टेल पोस्ट, टेल स्टॉकला काय करायचं तुम्हाला? ऍडव्हान्स करायचं फक्त. टेल स्टॉकच्या त्या ड्रिलला तुम्हाला ऍज पर रिक्वायर्ड साईज तुम्हाला ऍडव्हान्स करायचं. आता हे बघा सेंटर पंचनी काय केलं त्यांनी? नॉर्मल ड्रिल केलं त्यांनी आता, बरोबर. सेंटर पंचच्या साह्याने नॉर्मल ड्रिल केलंय, बरं. कटिंग ऑइल पण वापरत असतो आपण लेथ मशीनवर, लक्षात घ्या नीट. हा, सेंटर पंच त्यांनी तो नॉर्मल छोटं केलं, बरोबर. आता आपण ऍक्च्युअल ड्रिल वापरायचं तिथे पुढे. हा, आता बघा सेंटर पंच यूज पण कळालं सगळ्यांना तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये. सेंटर पंचनी काय केलं, मी ते ड्रिल माझं व्हायलेट नको व्हायला त्या पोझिशन पासून, त्याच्यामुळे मी होल तयार करून घेतलं त्या सेंटर पंचनी. आता मी ऍक्च्युअल ड्रिलला त्याच्या व्ही मार्कला काय करणार, मी ऍक्च्युअली तिथे पोझिशन करणार ते, सो दॅट सेंटर ड्रिल विल बी ऍट द सेंटर पोझिशन. आता मी ड्रिलिंग करू शकतो प्रॉपरली बघा. आता काय करायचं, टेल स्टॉकला मला ड्रिल वापरायचं आहे. टेल स्टॉकला माझा जो त्याला म्हणतो ना मी डेड सेंटर, त्या ठिकाणी ड्रिल वापरायचं आणि त्या ड्रिलला काय करायचं, मला ऍडव्हान्स करायचं फक्त त्या रोटेटिंग जॉबवर. दॅट इज ड्रिल मशीन, ड्रिलिंग ऑपरेशन ऑन लेथ मशीन. ड्रिलिंग ऑपरेशन कशावर करतो मी? लेथ मशीन करतोय. लक्षात आलं स्टुडंट्स? सो दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन युअर MBR वर्कशॉप ऑल्सो. मॅनेजमेंट प्रोसेस मध्ये हा महत्वाचा पार्ट आहे. लेथ मशीन आणि ड्रिल मशीन दे आर बेसिक ऑपरेशन फॉर युअर एनी वर्कशॉप. कुठल्याही प्रकारच्या वर्कशॉपवर हे बेसिक ऑपरेशन असतात, जे तुम्हाला समजले पाहिजे काय बेसिकली. इज इट क्लिअर स्टुडंट्स? मग अशा प्रकारे in that way students we can understand this lathe machine operation as well as drill operation in different form. Okay, आता मग स्टुडंट्स जस्ट मिनिट, स्क्रीन शेअरिंग चालू वाटतं त्याच्यामुळे. So students, this is important part as per your curriculum, lathe machine as well as drill part. So in the next part लेक्चर आपलं दुपारी जे लेक्चरला आपण महत्वाचा पार्ट सुरू करायचा ड्रिलिंग ऑपरेशन. आता जे बेसिकली बघितलं थोडक्यात, कारण तुम्हाला त्याच्यावर बेस्ट थेरी असणार आहे, त्याच्यावर बेस्ट तुम्हाला थेरोटिकल क्वेश्चन असणार आहे. व्हॉट इज काउंटर बोरिंग ऑपरेशन और व्हॉट इज काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन. तुम्हाला सांगितलं मी, काउंटर बोरिंग इज टू प्रोड्यूस द स्क्वेअर रिसेस, whereas in counter sinking you are producing the conical recess. So in that way you have to understand this drilling part also. लक्षात आलं स्टुडंट्स? मग at the end of the lecture there is no need to join again. We'll remaining part आपण लेक्चरला बघू, शेवटच्या लेक्चरला. इज इट क्लिअर स्टुडंट्स? बाय द टाइम तुम्हाला मी PPT म्हणजे आता जे हे बघितलं व्हिडिओ आपण, ते तुम्हाला शेअर करतो मी फॉर युअर स्टडीज. यू जस्ट वेट.